آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ لوک سبھا کی کارروائی تیل کی قیمتوں میں اضافے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے ذریعے شور شرابے کے باعث ملتوی ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل پارٹی کے یوم تاسیس پر بی جے پی کارکنان سے خطاب کریں گے۔ اسٹینڈ اپ انڈیا اسکیم کے آج 6 سال پورے ہو گئے۔ 1,33,000 سے زیادہ مستفیدین کو 30,160 کروڑ سے زیادہ مالیت کے قرضے فراہم کیے گئے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آسام، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور سکم میں آئندہ 3 دنوں میں شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ لکشیہ سین سنچیون میں کوریا اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے مردوں کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اب خبریں۔ لوک سبھا کی کارروائی اپوزیشن کے شور شرابے کے نتیجے میں دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آج ایوان کی کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی، اپوزیشن ارکان ایندھن کی قیمتوں میں اضافے سمیت مختلف معاملات پر نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ اپوزیشن کے لیڈر اور کانگریس کے رہنما ادھیر رنجن چودھری نے اسپیکر سے قیمتوں کے اضافے کے معاملے پر بحث کا مطالبہ کیا۔ اس دوران اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن کے اراکین نے نعرے لگانے کے عمل کو جاری رکھا۔ اسپیکر نے ایوان کی کارروائی کو دوپہر 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ بعد میں ایوان کی کارروائی پہلے التوا کے بعد دوبارہ شروع ہوئی، لیکن حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اپوزیشن ارکان دوبارہ ایوان کے وسط میں آ گئے۔ اس کے بعد اسپیکر نے ایوان کو دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ بی جے پی بدھ کو اپنی یوم تاسیس کو سماجی انصاف کے 15واڑے کے طور پر منائے گی۔ اس عرصے کے دوران اس مہینے کی 7 سے 20 تاریخ تک پارٹی کارکن بوتھ، بلاک اور ضلع سطح پر پروگراموں کا اہتمام کریں گے، جن میں سرکار کی فلاحی اسکیموں کے فائدے اجاگر کیے جائیں گے۔ آج نئی دلی میں بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے بعد اعلی رہنما اور مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سرکار کی آیوشمان بھارت، پردھان منتری آواس یوجنا اور ہر گھر جل یوجنا سمیت روزانہ سرکار کی اسکیموں پر مبنی پروگرام ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل پارٹی کے قیام کے دن کے موقع پر بی جے پی کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے کل پارٹی کے جنرل سیکریٹریوں کے ساتھ ایک میٹنگ میں پارٹی کے یوم تاسیس منانے کی تیاریوں کا جائزہ لیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بابو جگجیون رام کو آج ان کی جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت تحریک آزادی کے دوران اور آزادی کے بعد ان کی نمایاں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ بابو جگجیون رام کو ان کے انتظامی ہنر اور غریبوں کے تئیں ان کی تشویش کے لیے وسیع طور پر سراہا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پھلگونی شاہ کو گریمیز میں بچوں کے لیے بہترین میوزک البم کے لیے انعام حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے ان کے مستقبل کی کاوشوں کے لیے اپنے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا بحری شعبہ نئی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے اور تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ قومی بحری دن کے موقع پر ایک پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 8 سال میں ان کی سرکار نے بندرگاہوں کو فوقیت دیتے ہوئے ترقی پر توجہ مرکوز کی ہے، جس میں پورٹ کی صلاحیتوں کو توسیع دینا اور موجودہ نظام کو اور زیادہ مؤثر بنانا شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آبی گزرگاہوں کو بروئے کار لایا جا رہا ہے تاکہ بھارتی اشیاء نئی منڈیوں تک پہنچ سکیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسٹینڈ اپ انڈیا اسکیم کو آج 6 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اسٹینڈ اپ انڈیا اسکیم کے تحت 1,33,995 سے زیادہ کھاتوں کے لیے اسکیم کے آغاز کے بعد سے 30,160 کروڑ سے زیادہ روپے منظور کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹینڈ اپ انڈیا اسکیم کو 5 اپریل 2016 کو شروع کی تھی۔ مذکورہ اسکیم کا مقصد مینوفیکچرنگ خدمات یا کاروبار کے شعبے میں ایک گرین فیلڈ انٹرپرائز قائم کرنے کے لیے قرض لینے والے درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبیلوں اور خواتین کو قرض لینے میں سہولت مہیا کرنا ہے۔ اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ سن 2019 میں 2 لاکھ کی تعداد میں ریکارڈ عازمین حج نے
सऊदी अरब में फरीज़ हज अदा किया। इस साल हज से मुताल्लिक तृणमूल कांग्रेस के जनाब नदीमुल हक के जरिए वक्फ़े सिफर के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस सिलसिले में सऊदी अरब की हुकूमत को फैसला करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हज के लिए कोशिश कर रही है और वो पूरी तौर पर तैयार है। इससे कबल ऐवान में जैसे ही दिन की कार्रवाई शुरू हुई, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा से 2 नौमुंतखब बीजेपी के अरकान ने राज्यसभा में ओहदे का हलफ लिया। हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर सिकंदर कुमार और त्रिपुरा से मानिक साहा ने हलफ लिया। खेलों की वजारत आइंदा दौलत मुश्तरका और एशियाई गेम्स 2022 के लिए एथलीट्स की तरबियत और खेलों के साजो सामान पर 190 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वजारत ने 33 मुख्तलिफ खेलों के लिए तरबियत और मुकाबलों के सालाना कैलेंडर को हतमी शक्ल दे दी है और मुख्तलिफ कौमी खेल फेडरेशनों के लिए इमदाद के तौर पर 2022-23 के माली साल के वास्ते 259 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है। इस बजट पर फैसला 2022-23 के लिए 33 कौमी खेल फेडरेशनों के मुजव्वजा मुकाबले और तरबियती कैलेंडर पर उनके साथ तफसीली तबादले ख्याल की बुनियाद पर किया गया है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हुकूमत ने 2022-23 के लिए खुसूसन आइंदा दौलत मुश्तरका खेलों, एशियाई गेम्स और पैरा एशियन गेम्स से मुताल्लिक कौमी खेल फेडरेशनों की जानिब से तरबियत और मुकाबलों के लिए पेश किए गए मंसूबों और तजावीज़ का नोटिस लिया है और उन्होंने मजीद कहा कि फंड्स एथलीट्स की तैयारियों के लिए रुकावट नहीं बनेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 3 दिनों में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में शदीद बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने यह भी पेशगोई की है कि इस हफ्ते खलीज बंगाल के जुनूब मशरिक पर कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। दूसरी जानिब पंजाब, जनूबी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन तक शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि गुजरात, विदर्भ और झारखंड में आइंदा 2 दिन में शदीद गर्मी जारी रहने का इम्कान है। इत्तलात और नशियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का आगाज किया। ये पोर्टल शराकतदारों के लिए दरकार इजाजत, इंदराज और लाइसेंसों की दरखास्तों के लिए एक वाहिद सहूलत फराहम करेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि हुकूमत ने निजाम में शफाफियत लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और इसे ज्यादा जवाबदेह बनाया है। अमरीका ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के उस इल्जाम को फिर मुस्तरद कर दिया है कि अमरीका पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रहा है। एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अमरीका न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जमहूरी उसूलों में यकीन रखता है। कोरियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप संचियोन शहर में शुरू हो गई है। आलमी चैंपियन कांसे के तमगा याफ्ता लक्ष्य सेन कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने आज कोरिया के शुई जी हून को 14-21, 21-16, 21-18 से शिकस्त दी। आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने की दावत दी। लखनऊ ने कप्तान केएल राहुल के 50 गेंद में 68 रन और दीपक हुड्डा के 33 गेंद पर 51 रन की बदौलत मुकर्ररा 20 ओवर्स में 169 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना सकी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा की कार्रवाई तेल की कीमतों में इजाफे समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के जरिए शोर शराबे के बायस मुलतवी हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल पार्टी के यौम तासीस पर बीजेपी कारकुनान से खिताब करेंगे। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के आज 6 साल पूरे हो गए। 1,33,000 से ज्यादा मुस्तफीदीन को 30,160 करोड़ से ज्यादा मालियत के कर्जे फराहम किए गए। भारतीय महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आइंदा 3 दिनों में शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान मुकाबला होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।